ابھی رکنا نہیں ہے. ابھی ان کو ایک دفعہ بتائیں, ابھی آپ کے میزائل جو ہیں, جو فتح 1 فتح 2 ہیں, وہ آپ استعمال کریں ان کے خلاف. اس ٹائم پہ ہماری 105 ملی میٹر ہوائٹر گنز جو ہیں وہ اس ٹائم پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور 155 ملی میٹر کی جو گنز ہیں وہ آرٹلری گنز جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اس ٹائم پہ ملٹی بیرل راکٹ لانچر جو ہیں, جن کے اندر 27 راکٹ ایک وقت کے اندر لیس دین اے منٹ جو ہے وہ نکلتے ہیں, وہ ہمارے اس ٹائم پہ آپریشنل ہیں. لائٹ اور ہیوی ویپن جو ہے اس کا میڈیم ویپن جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اس ٹائم پہ ہمارے جو ڈرونز ہیں انہوں نے ان کے کوڈ تمام کے تمام جو ہے وہ تباہ کر دی ہیں. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم تک, ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جب ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں, اس ٹائم تک جو ہے ایک ہماری اس ٹائم پہ میرے خیال میں ہمیں واخان کوریڈور کے اوپر بھی جو ہے چند میزائلوں کی دوری کے اوپر ہے واخان کوریڈور. ان کی انٹیلیجنس ہے, اس کو جو ہے اس کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانا چاہیے. ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو نشانہ بنانا چاہیے, کیونکہ یہ حملہ افغان طالبان رجیم کی جانب سے کیا گیا ہے. ان کو اس لیے موت پڑ رہی ہے بدبختوں کو, کیونکہ ان کے جو یار تھے, ان کے جو بھائی بند تھے, جو دہشت گرد ٹی ٹی پی کے, جن کو پاکستان نے 6 جگہ پہ جو ہے 7 جگہ کے اوپر ان کو حملہ کر کے جو ہے وہ ادھیڑا ہے, اور 100 سے زیادہ دہشت گرد ان کے جو رشتہ دار سگے والے تھے ان کو مارا ہے. تو اب یہ ان کی جو ہے نا چیخیں جو ہیں وہ بلند ہو رہی ہیں, اور اب یہ چیخیں جو ہے نا ہمیں مزید بلند کرنی. بہت جلد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاک فضائیہ جو ہے وہ ہمارے شاہین جو ہے وہ جھپٹ کے پلٹیں گے نا ان کے اوپر, تو ان کو ایک دفعہ پتہ چلے گا کہ یہ کس بھاؤ جو ہے وہ چل رہا ہے. ابھی میری اطلاعات کے اندر یہ بھاگ رہے ہیں, اس ٹائم پہ دوحہ کے آگے لیٹ گئے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں بچاؤ. اس ٹائم پہ تقریباً 50 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ افغان طالبان رجیم کے جو ہے وہ جہنم رسید ہوئے ہیں. جو ذبیح اللہ مجاہد جیسا آدمی ہے, اور میں ان کو نہ مجاہد مانتا ہوں, نہ ان کو میں دین کا مانتا ہوں, نہ قرآن کا مانتا ہوں. اینڈ اس ٹائم پہ جب افطاری کا وقت تھا اس ٹائم پہ یہ حملہ کر رہے ہیں. یہ اتنے بے حیا ہو چکے ہیں, اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں, ان کو شرم کوئی نہیں ہے. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے حضور. یہ قرآن کی بات کرتے ہیں اور جا کے کفر کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. آج اسرائیل کے لیے ان کی جو ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے نریندر مودی اور جو ہے نیتن یاہو گلے لگ رہے ہیں, اور یہ اس مودی کے جو ہے وہ یار بنے ہوئے ہیں. ان پاکستان مملکت کے خلاف جو اس ٹائم پہ بات کر رہا ہے وہ پاکستانی نہیں ہو سکتا, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ غدار ہے, اور غدار کو چن چن کے ماریں. حافظ صاحب نہ ملک سے باہر چھوڑیں اور نہ ملک کے اندر چھوڑیں. یہ ٹائم ہے ڈیسائیڈ کرنے کا, ڈو اور ڈائی. It is time that we must, ہمیں اس ٹائم پہ زبردست قسم کا offensive جو ہے وہ لانچ کرنا چاہیے, چاہے وہ اندرون خانہ غدار ہیں یا وہ بیرون خانہ جو ہے وہ خوارچی ہیں. السلام علیکم ناظرین, معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عبداللہ بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ قذافی بھائی. میرا حال تو ٹھیک ہے, اور میرے فوج کا بھی حال ٹھیک ہے, اور اس ٹائم پہ جو برا حال ہے وہ ان افغان طالبان رجیم کا برا حال ہے, جو اپنی ابھی شلواریں بھی چھوڑ کے وہاں سے بھاگ رہے ہیں الحمدللہ. بالکل عبداللہ بھائی, جس طرح ہم تو پچھلے 3-4 دن سے جب سے سٹرائکس ہوئی ہیں ہم تو اسی چیز پہ بات کر رہے تھے. بہت سارے آپشن تھے, بفر زون کے, رجیم چینج کے, اور ڈیفرنٹ اس طرح کے آپشنز تھے. اب طالبان نے جو پاکستان چاہتا تھا وہ شروع تو کر دی ہے جنگ, لیکن اب ختم تو پاکستان کرے گا نا. جس طرح ہم نے انڈیا کو جواب دیا, اب طالبان کو کہاں تک جواب دیا جائے گا, اور اب ختم کس پوائنٹ پہ جا کے ہوگی یہ جنگ؟ قذافی بھائی, انہوں نے اکتوبر والی غلطی دہرا لی ہے, لیکن اکتوبر کے اندر غیر ملکوں کی جانب سے پاکستان پر دباؤ آ گیا, رحم کی اپیلیں آ گئیں. مجبور ہو کے پاکستان نے کہا کہ چلو جی قطر کے اندر مذاکرات کر لیتے ہیں, ترکیہ میں مذاکرات کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا, میں تو ان کو پرانا جانتا ہوں, آپ کو معلوم ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ صرف وقت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. یہ پھر یہ وہ کتے کی دم ہے جو 1000 سال نلکی میں رکھی تھی نا, تو پھر بھی جو ہے وہ جب باہر نکالی تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی نکلی تھی. یہ اگر میں پہلے ہی بھرا بیٹھا ہوں, ابھی آج میرے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل جائے تو میں پہلے ہی معافی چاہتا ہوں, کیونکہ میرا ملک ہے تو میں ہوں اس ٹائم پہ. میں عبداللہ گل ہوں یا میں ایک جنرل صاحب کا بیٹا ہوں, تو میں اس ملک کے جنرل صاحب کا
بیٹھا हूं और मुझे पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए भाई मेरे, मैं माफी चाहूंगा कि अगर कोई उल्टी सीधी बात निकल जाए। अभी जो इसके अंदर जो है ना, वो सीधी सी बात है, एक दो बातें बड़ी अहम है, और वो आप ये देख लें कि इस टाइम पे जो सूरत हाल वहां चल रही है अफगानिस्तान के अंदर, इन्होंने हमला किया एक ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी जो है वो यात्रा पे गया हुआ है इसराइल के, और जो है वो उसने इसराइल को बाप और जो है वो भारत को माँ कहलवाया है। और ये एक जबरदस्ती की शादी जो है ना, नरेंद्र मोदी जो है वो रचवाना चाहता है, जिसका जो है नाजायज औलाद जो है ना, वो अफगानिस्तान है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इस बिल्कुल किस्म की बिल्कुल। बात नहीं जी करता, जी। लेकिन जब मेरे मुल्क पे आएगी तो मैं बात करूंगा। अभी तालिबान जो रिजीम है, जो अफगानिस्तान की किसी सूरत भी नुमाइंदगी नहीं कर रही, इस टाइम पे मेरे ख्याल में हमें वाखान कॉरिडोर के ऊपर भी जो है चंद मिसाइलों की दूरी के ऊपर है वाखान कॉरिडोर, और इंशाल्लाह ताला अभी इनको घर तक पहुंचाना है, क्योंकि यह हमला इन्होंने किया है आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन का चार्टर, और फिर सन 2000 के बाद की जो शिकें आई थी 1368 और 1373, उसके तहत पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। जीडीआई जनरल जो इनकी इंटेलिजेंस है, उसको जो है जीडीआई। उसके हेडक्वार्टर को निशाना बनाना चाहिए। इनकी जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमला अफगान तालिबान रिजीम की जानिब से किया गया है, ये कोई दहशत गर्दों की जानिब से नहीं किया गया। इनको इसलिए मौत पड़ रही है बदबख्तों को, क्योंकि इनके जो यार थे, इनके जो भाई बंद थे, जो दहशतगर्द टीटीपी के, जिनको पाकिस्तान ने 6 जगह पे जो है 7 जगह के ऊपर इनको हमला करके जो है वो उधेड़ा है, और 100 से ज्यादा दहशतगर्द इनके जो रिश्तेदार सगे वाले थे उनको मारा है। तो अब ये इनकी जो है ना चीखें जो है वो बुलंद हो रही हैं, और अब ये चीखें जो है ना हमें मजीद बुलंद करनी है, और बहुत जल्द आप देखेंगे इंशाल्लाह पाक फजाइया जो है वो हमारे शाहीन जो है वो झपट के पलटेंगे ना इनके ऊपर, तो इनको एक दफा पता चलेगा कि ये किस भाव जो है वो चल रहा है। अभी मेरी इतलात के अंदर ये भाग रहे हैं, इस टाइम पे दोहा के आगे लेट गए हैं, और ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमें बचाओ। इस टाइम पे तकरीबन 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो अफगान तालिबान रिजीम के जो है वो जहन्नम रसीद हुए हैं, और रमजान के अंदर 5:50 पे 16 जगहों के ऊपर इन्होंने हमला करने की कोशिश की। और जब इन्होंने जो इलाका था, क्या इसका नाम है, तीरा का इलाका, उसके अंदर जब इन्होंने हमला करने की कोशिश की और एक चेक पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने पलट के जवाब देना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे जो मैं आपको एक मैप के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि इस टाइम पे हमने जो उनको, इस टाइम पे जो बाजोड़ और कुन्नड़ का इलाका है, उसके अंदर 6 इनके लोगों को जो है वो जहन्नम वासिल किया है, और 2 जो है वो इनकी चेक पोस्टें तबाह हुई हैं। फिर इसी तरीके से जो इनका चित्राल और नूरिस्तान की जगह है, वहां इनकी 3 चेक पोस्टें जो है वो तबाह हुई हैं, और 4 जो है वो इनके मारे गए हैं। फिर इसी तरीके से निंगरहार का और मोहम्मद का इलाका जो उस टाइम पे है, वहां 3 इनके जो लोग हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं, और एक इनकी चेक पोस्ट जो है उसको निशाना बनाया गया है। फिर इसी तरीके से जो कुर्रम और खोस्त का इलाका है, उसके अंदर 4 बंदे मारे गए हैं, और एक इनकी पोस्ट जो है वो उसको निशाना बनाया गया है। खैबर और निंगरहार के इलाके के अंदर फिर 6 जो लोग हैं वो मारे गए हैं, और 2 जो है वो चेक पोस्टें जो है वो डिस्ट्रॉय की गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस टाइम पे जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के फौज जो है वो एक रवायती जंग के अंदर आ गई है, और ये इनसे गलती हो गई है बहुत बड़ी। मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि रवायती जंग के अंदर अफवाज पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है। और ये क्या चीज है, भारत हमारे सामने आके नहीं खड़ा हो गया। ये कल के जो किराए के कातिल हैं, जिनको डॉलरों की तलाश है, जिनका अब्बा जो है वो नेतन्याहू है, और जिनकी अम्मा जो है वो नरेंद्र मोदी है, ये आके हमसे जो है वो करेंगे, मुसलमानों के साथ करेंगे, ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह की फौज के साथ जो है ये पंगा लेंगे। ये पंगा इनको महंगा पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। और अभी हमने रुकना नहीं है, हमने इनके जो है कंधार में भी जाना है, हमने अभी इनके काबुल में भी जाना है, अभी हमने इनके जो है ना वो वाखान कॉरिडोर को भी हासिल करना है। बफर जोन भी कायम करेंगे दरमियान में, ताकि इनको एक दफा पता चले। देखिए, मैं साफ सी बात है जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, अभी रुके नहीं, इस टाइम पे हाफिज जी तोड़ के रखो इनको, ऐसी की तैसी इनकी। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, अब जिस तरह आपने भी बताया, जितनी तकरीबन 12 के करीब चौकियां तबाह कर दी हैं, और बहुत सारी चौकियों पे ये भी हुजूर खबरें तकरीबन, ये तो मैं वो बता रहा हूँ, 22 से ज्यादा चौकियां तबाह हो चुकी हैं, और ये भाग रहे हैं, इस टाइम पे फरार हो रहे हैं।
ये सफेद झंडे लहरा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत सी चौकियों पर जिसे कहेंगे पाकिस्तान का झंडा भी लहरा दी, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और क्या अब पाकिस्तान की, जिस तरह हमारी कल भी आपसे बात हुई थी, क्या अब तैयारी है पाक फौज की? बॉर्डर पर कितनी अटैलरी पाकिस्तान की जानिब से और कितने जो मिसाइल सिस्टम है वो नस्ब किए हुए हैं इस टाइम जवाब देने के लिए? और जो जी, हमारी फिजाई एयरफोर्स है उसकी क्या कंडीशन है इस टाइम? इस टाइम पे हमारी 105 मिलीमीटर हॉइट्जर गन्स जो हैं वो इस टाइम पे बैठी हुई हैं, और 155 मिलीमीटर की जो गन्स हैं वो आर्टिलरी गन्स जो हैं वो बैठी हुई हैं। इस टाइम पे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं जिनके अंदर 27 रॉकेट एक वक्त के अंदर लेस देन अ मिनट जो है वो निकलते हैं, वो हमारे इस टाइम पे ऑपरेशनल है। लाइट और हैवी वेपन जो है उसका मीडियम वेपन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। इस टाइम पे हमारे जो ड्रोन्स हैं उन्होंने इनके क्वाडकॉप्टर तमाम के तमाम जो है वो तबाह कर दिए हैं। और मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि इस टाइम तक, अभी तक की इतलात के मुताबिक, जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम तक जो है एक हमारी शहादत जो है वो नहीं आई। इन्होंने सिविलियंस को ऊपर जो है हमले किए हैं, इन्होंने जो है वो सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की है, इलाकाई जो सरहदी इलाके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां के लोग खड़े हो गए हैं, उन्होंने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। और उन्होंने जो इस टाइम पे वहां कबाइल हैं वो खड़े होके ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं, इस नाजायज अफगान तालिबान रिजीम को जो है हम मुस्तरद करते हैं। और यही काम इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर से भी उठ रहा है। मेरी इतलात के अंदर जो है वो इस टाइम पे मुल्ला याकूब के दरमियान, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हैं, उनके और इस टाइम पे उनकी लीडरशिप के दरमियान में जबरदस्त किस्म की जो है वो तल्ख कलामी हुई है। और वो ये कह रहे हैं कि ये हमने गलती की है, हम जो है वो इसराइल और भारत की ईमा के ऊपर ये काम कर रहे हैं जो किसी सूरत जायज नहीं है। लेकिन इस टाइम पे वहां जो जबीउल्लाह मुजाहिद जैसा आदमी है, और मैं इनको ना मुजाहिद मानता हूं, ना इनको मैं दीन का मानता हूं, ना कुरान का मानता हूं, एंड इस टाइम पे जब अफ्तारी का वक्त था उस टाइम पे ये हमला कर रहे हैं। ये इतने बेहया हो चुके हैं, इतने बेगैरत हो चुके हैं, इनको शर्म कोई नहीं है। ये कौन से मुसलमान है? ये मुसलमान नहीं हो सकते हजूर। ये कहाँ के मुसलमान है जो इस टाइम पे एक रमजान के महीने का इनको एहसास नहीं है? ये कुरान की बात करते हैं और जाके कुफर के साथ खड़े हैं, ये इसराइल के साथ खड़े हैं। आज इसराइल के लिए इनकी जो है वो, इनको नजर आ रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और जो है नेतन्याहू गले लग रहे हैं, और ये उस मोदी के जो है वो यार बने हुए हैं, उनकी नाजायज औलाद बने हुए हैं। ये अच्छा। बेहया है, इनको मारना मेरे ख्याल में ये एक सवाब है, और ये सवाब हम जरूर हासिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला भाई, जिस तरह लास्ट टाइम जो इन्होंने हमारे यहाँ तरलाई में और मुख्तलिफ मकामात पर खुदकुश हमले और इस तरह की चीजें करवाई, उस टाइम तो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की और यहाँ पर चीजें खत्म कर दी और आगे कुछ नहीं किया। लेकिन इस टाइम जो इन्होंने ऑफिशियली पूरी एक जंग छेड़ दी है पाकिस्तान के खिलाफ, इस जंग का नतीजा क्या आप समझते हैं, क्या होगा? इसका नतीजा अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। ये गज़बुल हक जो है ना, वो ऑपरेशन जो है वो लॉन्च हो चुका है इंशाल्लाह ताला, और ये अपने अब इंशाल्लाह ताला इसको तोड़ तक पहुंचाना चाहिए। यही मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब फील्ड मार्शल साहब, अभी रुकना नहीं है। जनाब बाबर सिद्धू साहब, अभी रुकना नहीं है। हमारे एयर चीफ मार्शल साहब, अभी रुकना नहीं है। अभी इनको एक दफा बताएं, अभी आपके मिसाइल जो हैं, जो फतेह 1 फतेह 2 हैं, वो आप इस्तेमाल करें इनके खिलाफ। लेकिन ये याद रखें कि इस टाइम पे भारत से भी खतरा है। आप ये याद रखें कि वो पाकिस्तान को इधर अफगानिस्तान की सरहद पे उलझा के हमें भारत की जानिब से जो है वो कोई ना कोई हमला जो है उसको भी हम जो है वो देख सकते हैं। और मुझे ये लग रहा है कि भारत की जानिब से कोई इस किस्म की साजिश हो सकती है, क्योंकि उनको ये अब नजर आ रहा है कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो है, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि ये जंग होगी, अब वो ये चाहते हैं कि खित्ते के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जिससे अमेरिका जो है वो किसी न किसी सूरत मुलव्विस हो जाए। ये इनकी जो है वो साजिश है, और यही साजिश रचाने के लिए नरेंद्र मोदी अपने बाप के पास गया वहां वहां। तो ये इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि ये पाकिस्तान को एक साजिश के तहत फंसा रहे हैं। और आप ये देख लीजिएगा, ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आपके और मेरे व्लॉग के कमेंट आएंगे ना नीचे, उसके अंदर मोदी और ये जो इसके नेतन्याहू के यार हैं उनको आप बड़े आसानी से पहचान पाएंगे। इस टाइम पे बिल्कुल सोशल मीडिया पे जो पाक फौज के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान मुमलिकत के खिलाफ जो इस टाइम पे बात कर रहा है, वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता।
سکتا، وہ غدار ہے اور غدار کو چن چن کے ماریں۔ حافظ صاحب نہ ملک سے باہر چھوڑیں اور نہ ملک کے اندر چھوڑیں، یہ ٹائم ہے ڈیسائیڈ کرنے کا، ڈو اور ڈائی۔ اٹ از ٹائم دیٹ وی مسٹ ہمیں اس ٹائم پہ زبردست قسم کا افینسو جو ہے وہ لانچ کرنا چاہیے، چاہے وہ اندرون خانہ غدار ہیں یا وہ بیرون خانہ جو ہے وہ خوارچی ہیں۔ بالکل عبداللہ بھائی، ابھی ایک دو دن پہلے کچھ افغانستان سے خبریں آئی ہیں کہ جو ان کی ایم او ڈی ہے، منسٹری آف ڈیفینس، اور جی ڈی آئی جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کے درمیان بڑی نوک جھوک ہوئی ہے، بڑی ان کی آپس میں، جسے کہیں کہ کیونکہ جو یہ تمام معاملہ کروا رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور جس طرح نریندر مودی کے پاس گئی، یہ تمام بتایا جا رہا ہے کہ جی ڈی آئی کی طرف سے جو ان کی انٹیلیجنس ہے، ان کی طرف سے یہ تمام کھیل رچایا گیا ہے۔ اور جو ان کی ایم او ڈی ہے، منسٹری آف ڈیفینس، وہ جو ملا یعقوب ملا عمر کے بیٹے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سے اس طرح کے معاملات ہوں۔ تو یہ کیا بنے گا ان کا؟ یہ آپس میں بھی ان کی ایک چپکلش ہے، جی ڈی آئی جیت رہی ہے اس تمام میں۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، جی ٹی آئی جو ہے وہ اس ٹائم پہ ان کی انٹیلیجنس ہے وہ ان کے اوپر حاوی ہو گئی۔ میں نے ابھی آپ کو بولا کہ جس طرح سے منسٹری آف ڈیفینس جو ہے ملا یعقوب کے زیر سایہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ لیکن ابھی مزید کمک بھیجیں گے، مزید جو ہے وہ چیزیں کریں گے۔ ہمیں جو ہے وہ چوکنا رہنا ہے، کیونکہ اب جو ہے یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے۔ ٹیکنالوجی کہاں سے آئے گی؟ اسرائیل اور انڈیا سے جو ہے وہ ان کو ٹیکنالوجی آئے گی۔ چار الف پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، امریکہ، افغانستان، اسرائیل اور انڈیا۔ یہ پاکستان کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اس ٹائم پہ پاکستان چاروں طرف سے جو ہے وہ ایک لڑائی لڑ رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ جو ہے 40 ملین ڈالر جو ہے ہر ہفتہ جو ہے افغانستان کو دے رہا ہے، دوسری جانب جو ہے وہ اسرائیل ان کو ٹیکنالوجی اور ان کو ٹریننگ فراہم کر رہا ہے اور ڈرون فراہم کر رہا ہے، تیسری جانب جو ہے وہ انڈیا ان کو مکمل جو ہے وہ معاونت اور پیسہ دے رہا ہے۔ ابھی انہوں نے اپنا ڈیفنس بجٹ اس کا جو افغانستان کے لیے بڑھا دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ پتہ چل رہا ہے کہ نور ولی مسعود کو تقریباً 43,000 جو یو ایس ڈالر ہے وہ ان کو جو ہے ہر مہینے صرف ان کے جیب خرچ کے طور پر جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، جو افغان حکومت کی جانب سے ان کو مل رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اب اس بات کو باور کرا رہی ہیں کہ یہ ایک ڈیسائسو جو کل ہے اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے جو نیوکلیئر اثاثہ جات ہیں ان کو جو ہے وہ یہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ نیوکلیئر کل بھی سیف تھا، آج بھی سیف ہے اور آئندہ بھی سیف رہے گا، اور کسی کے مائیکا لال کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کے اوپر کچھ کر سکے، چاہے وہ امریکہ یا امریکہ کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں یہ اب وقت ہے کہ ہمیں ایران کے ساتھ اپنے معاملات کو مزید جو ہے وہ استحکام بخشنا چاہیے، اور آج ہمیں جو ہے وہ سعودی عرب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ہمارا اور ان کا دفاعی معاہدہ ہے تو آئیں، اس ٹائم پہ پاکستان کو ان کی ضرورت ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے۔ بالکل ناظرین، عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو آخری بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے سعودی عرب اور ایران والی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ناظرین، مزید بھی جو ڈیولپمنٹ ہوں گی اس جنگ کے حوالے سے وہ ہم اس پلیٹ فارم پہ لاتے رہیں گے، اور عبداللہ گل کو ہم مدعو کرتے رہیں گے اس چینل پہ۔ فی الحال کے لیے نئے دور سے معمر قذافی کو اور عبداللہ امید گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔